بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجی شمس الدین عظیمی کی کتاب احسان التصوف کا پارٹ نمبر 21 صفحہ نمبر 252 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا میں جنگ و جدل، خون ریزی، نفرت و حقارت اور بھیانک موت کی تاریکی اس لیے پھیل گئی ہے کہ آدم برادری، اس کی روح بے قرار اور بے چین ہے۔ اسے سکون اس لیے نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات آدم درندہ بن گیا ہے، زرد جواہر کو اہمیت دیتا ہے، لیکن جس زرد جواہر کے ظاہر آدم کو منتقل کر دیے گئے ہیں اس سے صرف لفظی تعلق رکھتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں دولت کی فراوانی ہے، آسائش و آرام کی اتنی سہولت ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم کس زاویے سے آسائش حاصل کریں۔ وہاں ہر شخص کے ہر ہسپتال میں آدھی سے زیادہ آبادی دماغی مریض ہے۔ ہسپتالوں میں نصف سے زیادہ بستر دماغی مریضوں کے لیے محسوس ہیں۔ وہاں کا کروڑ پتی تاجر سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ختم نہ ہونے والی بے چینی اسے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ دویز قالینوں پر فانوسوں کے نیچے ٹہلتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں بے چین اور پریشان کیوں ہوں؟ انسان بے سکون کیوں ہیں؟ زرپرست لوگوں کو کون بتائے کہ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے اندر ایک ہستی ہے جس نے ان کے سارے وجود کو سہارا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ان کی روح ہے، اور روح اللہ سے محبت چاہتی ہے۔ جب تک روح کو محبت میسر نہیں آئے گی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم ذات کا مادی وجود روح کتابیں ہے، روح مادی وجود کتابیں نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جو ایمان سے خالی دامن ہے، جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو جھوٹ کو سچ اور سراب کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، جس کے اندر منافقت، بغض، کینہ، تعصب، نفرت اور درندگی نے بسیرا کر لیا ہے، جو گریباں چاک افسردہ چہرہ اور گدالی آنکھوں والی تصویر بن گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں اس بے چینی سے کس طرح نجات حاصل کروں؟ انسان اس لیے بے چین ہے کہ منافقت اور مکر اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے وہ مکر و فریب سے قریب ہو رہا ہے، اللہ کی محبت اور قربت سے دور ہو رہا ہے۔ انسان جب اپنی منافقت سے پردہ اٹھائے گا تو اسے اپنا بھیانک چہرہ نظر آئے گا۔ ماحول زہر آلود ہوگا تو انسان کیوں بیمار نہیں ہوں گے؟ جب اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ خوش نہیں ہوں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ وسوسوں سے آزاد دنیا۔ روحانی اسکول اور روحانی کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اس دنیا کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ پانی پینے سے پیاس اس لیے بجھ جاتی ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وقت، جس لمحے اور جس آن زندگی سے متعلق یقین ٹوٹ جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور یقین کا درجہ حاصل کر جائے کہ اگر میں گھر سے جاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو وہ گھر سے باہر نہیں جاتا۔ جنت کا دماغ، دوزخ کا دماغ۔ انسان کے اوپر دو دماغ کام کرتے ہیں۔ ایک دماغ فرما برداری کا دماغ جو جنت کا دماغ ہے، جس کے ذریعے آدم جنت میں رہتے ہیں۔ دوسرا دماغ جو نافرمانی کے بعد وجود میں آیا، جنت کا دماغ، یقین اور فرما برداری کا دماغ، دوزخ کا دماغ۔ شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ، اور اس دماغ میں انسان وسوسوں اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں سے ان کو نکلوا دیا
तो शैतान दोनों को भटकाने लगा ताकि उनकी सतर की चीज़ें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ, तुम जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और इनसे शैतान ने कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा है रहा हूँ। गर्ज मरदूद ने धोखा देकर इनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। जब वो इस दरख्त के करीब चले गए तो उनकी सतर की चीज़ें उनसे बेपर्दा हो गईं। और हमने आदम से पहले अहद लिया था मगर वो भूल गए और हमने उनमें सब्र व सबात न देखा। तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाल दिया और कहा, आदम, क्या मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का समरा देकर और ऐसी बादशाहत दे जो कभी हद ना हो। सूरह आराफ आयत नंबर 20। आदम ने शजरे ममनुआ के करीब जाकर ये महसूस किया कि मेरे जिस्म पर लिबास नहीं है और इसे सतर पोशी करना पड़ी। इन महसूसात के नतीजे में जन्नत ने आदम अलैहिस्सलाम को रद्द कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर फेंक दिया गया। तसव्वुफ के असबाक। तसव्वुफ में जितने असबाक और वज़ाइफ, अमाल और अशगाल और मशक़ें कराई जाती हैं, उन सब का मंशा ये है कि आदम के लिए जन्नत का हसूल मुमकिन हो जाए। अल्लाह ताला ने आदम को 3 उलूम सिखाए हैं: हालिक और कायनात का तारुफ, 2 महलूकात, 3 खुद आगाही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ जोड़े जोड़े बनाई है। इस तरह हर इल्म में 2 ज़ख है और 3 उलूम में 6 रुख हैं। इन 6 रूहों या 6 दायरों के तसव्वुफ में इन 6 रूहों या 6 दायरों को तसव्वुफ में लताइफ सत्ता 6 जनरेटर्स कहते हैं। 1 नफ्स जनरेटर, 2 कल्ब जनरेटर, 3 रूह जनरेटर, 4 सर जनरेटर, 5 हफ़ी जनरेटर, 6 एहफा जनरेटर। नफ्स और कल्ब रूह हैवानी है, रूह और सर रूह इंसानी है, हफ़ी और एहफा रूह आज़म है, रूह हैवानी। रूह हैवानी इन ख्यालात और एहसासात का मजमुआ है जिसको बेदारी कहा जाता है। आबो गिल की इस दुनिया में आदमी खुद को हर कदम पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी में पाबंद महसूस करता है। खाना पीना, सोना जागना, शादी ब्याह और दुनियावी सारे काम रूह हैवानी करती है। रूह इंसानी ज़िंदगी गुजारने के तकाज़े फ़राहम करती है और हमें इत्तला फ़राहम करती है कि इस वक्त ग़िज़ा की ज़रूरत है और अब पानी की ज़रूरत है। हम इन तकाज़ों का नाम भूख प्यास वगैरह रखते हैं। रूह इंसानी। बच्चों की पैदाइश का ताल्लुक रूह हैवानी से है, लेकिन माँ के दिल में बच्चों की मोहब्बत, बच्चों की परवरिश, अच्छी तरबियत का रुझान रूह इंसानी से मुंतकिल होता है। जब इंसान सोता है तो दरअसल रूह हैवानी सोती है। जैसे ही रूह हैवानी सोती है, रूह इंसानी बेदार हो जाती है। रूह इंसानी के लिए टाइम और स्पेस रुकावट नहीं बनते। जब हम रूह इंसानी में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हज़ारों मील का सफ़र करना और हज़ारों मील के फासले पर कोई चीज़ देख लेना और मरे हुए लोगों की रूहों को और उनसे मुलाकात करना हमारे लिए मुमकिन है। रूह हैवानी के साथ हम हर कदम पर मजबूर और पाबंद हैं, जबकि रूह इंसानी हमारे ऊपर आज़ादी का दरवाज़ा खोल देती है। रूह हैवानी के हवास में हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते। हमारी आंखों के सामने बारीक से बारीक कागज़ भी रख दिया जाए तो हमें नज़र नहीं आता। इसके बरक्स रूह इंसानी में हमारे हवास इस कदर ताकतवर होते हैं कि हम ज़मीन की हदूद से बाहर देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया है, ए ग्रोह जिन्नात और इंसान, तुम ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल कर दिखाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर सुल्तान से। सूरह रहमान आयत नंबर 33। तसव्वुफ में सुल्तान का तर्जमा रूह इंसानी है, यानी इंसान के अंदर जब रूह इंसानी के हवास कायम करने लगते हैं
तो वो ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल जाता है। रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि जब हम पूरी तवज्जो के साथ किसी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो बाकी बातें आलम बेख्याली में चली जाती हैं। किसी एक बात पर हमारी तवज्जो मुस्तकिल मरकूज रहे तो वो बात पूरी हो जाती है। मसलन हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं और इस तरह सोचते हैं कि हमारा जहन हर तरफ से हटकर उसकी शख्सियत में जज्ब हो जाए, तो दोस्त से मुलाकात हो जाती है। रूह आज़म में वो अलूम महफी हैं जो अल्लाह ताला की तजल्ली, मशीयत और हिकमत से मुतल्लिक हैं। रूह आज़म से वाकिफ बंदा अल्लाह ताला की ज़ात का आरिफ होता है। यही बरगज़ीदा बंदे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरा बंदा अपनी अतायतों से इतना करीब हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, यहाँ तक कि मैं वो आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह ताला से कुर्बत गैब की दुनिया में दाखिल हुए बगैर मुमकिन नहीं। गैब के आलम में दाखिल होना या ज़मानो मकान से मावरा किसी चीज़ को देखना उस वक्त मुमकिन है जब आदमी ज़मा और मकान से आज़ाद होने के तरीके से भी वाकिफ़ हो। मिसाल, जब हम किसी ऐसी किताब का मुताला करते हैं जो इतनी दिलचस्प है कि हम माहौल से बेखबर हो जाते हैं। किताब ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं कि कई घंटे गुजर गए हैं और हमें वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ, तो बड़ी हैरत होती है कि इतना तवील वक्त कैसे गुजर गया। इसी तरह जब हम सो जाते हैं तो वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है। कुरान पाक में इरशाद है, हम दाखिल करते हैं रात को दिन में और दाखिल करते हैं दिन को रात में। दूसरी जगह इरशाद है, हम निकालते हैं रात को दिन में से और दिन को रात में से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 27। तीसरी जगह इरशाद है, हम उधेड़ लेते हैं रात पर से दिन को और दिन पर से रात को। सूरह हज आयत नंबर 61। देखने की तर्जें। जब हम कद आदम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें उस आईना में अपनी सूरत नज़र आती है और हम कहते हैं कि आईना देख रहे हैं, हालांकि हम आईना नहीं देख रहे होते। आईने के अंदर जो अक्स है उसे देख रहे हैं। पहले आईने ने हमें देखकर हमारा अक्स अपने अंदर जज्ब किया और अपने अंदर जज्ब करके मुनक्कस करने के बाद हमारी तस्वीर को मुनक्कस कर दिया। अगर आईना हमारी तस्वीर को अपने अंदर जज्ब करके मुनक्कस ना करे तो हम आईना नहीं देख सकते। पहले आईने ने हमारी तस्वीर देखकर अपने अंदर जज्ब की और फिर हमने अपनी तस्वीर देखी। यानी हम आईना नहीं बल्कि आईने के देखने को देख रहे हैं। यही सूरत ज़िंदगी के तमाम अमालो हरकत की है। हर इंसान अपने जहन को आईना तस्वर करे तो देखने की बराह रास्त तर्ज ये होगी कि कोई भी सूरत या शय पहले हमारे जहन ने देखी फिर हमने देखा। यानी हम जो कुछ देख रहे हैं अपने जहन के देखने को देख रहे हैं। पानी से भरा हुआ गिलास। हमारे सामने एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और हम गिलास देख रहे हैं। तसव्वुफ में इस देखने को फिक्शन कहते हैं। सही तर्ज कलाम यह है कि जहन की स्क्रीन पर निगाह के ज़रिए गिलास का अक्स और पानी की माहियत हमारे लाशऊर ने कबूल की। ये पानी और गिलास का पूरा पूरा अक्स अपने इल्म और अपनी माहियत के साथ हमारे अंदर की आँख ने महसूस किया और देखा। इंसान की निगाह पहले किसी चीज़ के अक्स को जहन की स्क्रीन पर मुंतकिल करती है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को देखते हैं। देखने की एक तर्ज ये है कि हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है और हम इसे देख रहे हैं। एक देखना ये है कि सामने रखी हुई चीज़ का अक्स हमारे लाशौर पर नक्श हो रहा है। इंसान की निगाह पहले किसी चीज़ के अक्स को जहन की स्क्रीन पर मुंतकिल करती है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को देखते हैं। देखने की एक तर्ज ये है कि हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है और हम उसे देख रहे हैं। एक देखना ये है कि सामने रखी हुई चीज़ का अक्स हमारे लाशौर पर नक्श हो रहा है,
اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم اپنی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اندھی آنکھ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے وجود میں آنکھ اور آنکھ کی پتلی موجود رہتی ہے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ صورت موت کے علاوہ عام زندگی میں بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی اندھا ہو گیا، اس کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو چیز دیکھنے کا میڈیم بنی ہوئی تھی وہ موجود نہیں رہی، یعنی آنکھ نے کسی چیز کا عکس ذہن پر منتقل نہیں کیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن دماغ کے سیل جو انسان کے اندر حسیات یعنی سینسز پیدا کرتے ہیں، یا وہ سیلز جو نگاہ کا ذریعہ بن کر تصویری حد و حال کو ظاہر کرتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے۔ آدمی کو چونٹی کاٹتی ہے، اس نے چونٹی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ حس جو کسی بھی طریقے سے علم بنتی ہے، اس نے دماغ کو بتایا کہ کسی چیز نے کاٹا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ہاں لمس کے ذریعے ہو، ہاں شامہ کے ذریعے ہو، ہاں سماعت کے ذریعے ہو، ہاں بصارت کے ذریعے ہو، احساس کا پہلا درجہ ہے کسی چیز کو سننا، سننے کے بعد مفہوم اخذ کرنا احساس کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلی مرتبہ علم حاصل ہونا احساس کا پہلا درجہ ہے، دیکھنا احساس کا دوسرا درجہ ہے، سننا احساس کا تیسرا درجہ ہے، کسی چیز کو سونگھ کر اس کی خوشبو یا بدبو محسوس کرنا احساس کا چوتھا درجہ ہے، اور چھونا احساس کا پانچواں درجہ ہے۔ بھوک پیاس کیا ہے؟ ایک آدمی کو پیاس لگی، پیاس ایک تقاضا ہے۔ پیاس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حواس ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ پانی گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی کڑوا ہے یا پانی میٹھا ہے۔ پیاس کے تقاضے میں جو مقداریں کام کر رہی ہیں وہ بھوک کے تقاضے میں نہیں ہیں، اس لیے صرف پانی پی کر بھوک کا تقاضا رفع نہیں ہوتا۔ بھوک کے اندر جو مقداریں کام کر رہی ہیں اس کی اپنی الگ ایک حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف کچھ کھا پی کر یا کھا کر پیاس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ حواس میں اشتراک۔ جب تک آدمی انسان اور حیوانات کے اجتماعی جذبات کے دائرے میں رہتا ہے، اس وقت تک اس کی حیثیت دوسرے حیوانات سے الگ نہیں ہے، اور جب ان جذبات کو وہ انسانی جذبات کے ذریعے سمجھتا ہے اور جذبات کی تکمیل میں انسانی حواس کا سہارا لیتا ہے تو وہ حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جذبات اور حواس کا اشتراک انسانوں کی طرح حیوانات میں بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ایک بکری یا ایک گائے حواس میں معنی نہیں پہنا سکتی۔ اس کا علم زندگی کو قائم رکھنے کی ضروریات پوری کرنے تک محدود ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، پتے کھانے سے بھوک رفع ہوتی ہے۔ اس بات سے اسے کوئی غرض نہیں کہ پانی کس کا ہے۔ اس کے برعکس انسان کے اندر جب تقاضا ابھرتا ہے تو حواس کے ذریعے اس بات کو سمجھتا ہے کہ تقاضا کس طرح پورا کیا جاتا ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس کا علم عطا کر دیا ہے، اس لیے انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا، اور یہ ممتاز ہونا ہی مکلف ہونا ہے۔ زندگی قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں تقاضے یکساں ہیں۔ آدمی کو بھوک لگتی ہے اور بکری اور طوطی کو بھی بھوک لگتی ہے۔ پیاس آدمی کو بھی لگتی ہے، پیاس دوسرے حیوانات کو بھی لگتی ہے۔ دونوں بھوک اور پیاس کا تقاضا پورے کرتے ہیں، لیکن انسانی تقاضوں اور حواس کی تعریف سے واقف ہے۔ یہ وقوف ہی انسان کو شرف کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ جذبات کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ تصوف میں پڑھایا جاتا ہے کہ حواس اور جذبات کس طرح بنتے ہیں۔ یہ علم حاصل کر کے صوفی حواس کے قانون سے واقف ہو جاتا ہے۔ انسان تقریباً 12 کھرب کل پرزوں سے بنی ہوئی مشین ہے۔ کچھ پرزے حواس بناتے ہیں، کچھ پرزے جذبات پیدا کرتے ہیں، کچھ پرزے جذبات کی تکمیل کراتے ہیں۔
انسان کو یہ علم عطا کیا گیا ہے کہ وہ ان کل پرزوں سے واقف ہو اور جان لے کہ اس کے اندر نصب مشین اور نصب شدہ مشین میں کل پرزے کس طرح فٹ ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے۔ بکری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حواس بنانے کی مشین یا حواس بنانے کی کل پرزوں کو سمجھ سکے۔ اگر انسان اپنے اندر نصب شدہ مشین کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نصب شدہ مشین کائنات سے ہم رشتہ ہے، تو اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک بکری اور بلی دونوں کو لگتی ہے۔ کتیا بھی اولاد کی پرورش کرتی ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ پیاس چوہے اور بھیڑ دونوں کو لگتی ہے۔ جبلی طور پر ایک آدمی اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بالکل اسی طرح بکری بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری باتوں سے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سب کچھ وہی کام کرتا ہے جو بکری کرتی ہے تو اس کی حیثیت بکری کے برابر ہے، اسے بکری سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیند اور بیداری، علم حضوری اور علم حصولی کی مختصر تعریف کے بعد یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر کوئی معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ علم حضوری ہے۔ صرف علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی علم حصولی سے روح کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق روح کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کسی نے کہا انسان سورج کا بیٹا ہے، کوئی انسان کی تحلیق کو مچھلی کی تحلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، اور زیادہ سوجھ بوجھ کے لوگ جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو روح سے قطع نظر کر کے مادی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس بندے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہا وہ حقیقی اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا، اور جس اللہ کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح تک رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور وسوسے ختم ہو گئے، اور یہ بات اس کا یقین بن گئی کہ گوشت پوست کا جسم مفروضہ اور فکشن ہے، مفروضہ اور فکشن کو سنبھالنے والا جسم روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے تعلق ختم ہونے کے بعد حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ میں کون ہوں؟ آپ کیا ہیں؟ اس وقت ہمارے سامنے یہ تجسس ہے کہ انسان کیا ہے، ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور فی الواقع اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم انسان کو جس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ، پٹھوں اور کھال سے ہم ایک تصویر ہیں، لیکن روح کے بغیر اس جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو اسے حرکت میں رکھے ہوئے ہے۔ مثلا ہم مٹی کا ایک شیر بناتے ہیں اور اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گرد و غبار اڑتا ہے، اور گرد و غبار شیر کے اوپر جم جاتا ہے۔ جب آدمی شیر کو دیکھتا ہے تو گرد و غبار کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ شیر ہے۔ جس طرح ایک شیر کے اوپر گرد و غبار جمع ہو کر یکجان ہو گیا ہے، اس طرح روح نے بھی روشنیوں کے تانے بانے سے رگ، پٹھوں، گوشت اور کھال سے ایک صورت بنا لی ہے۔ اسی صورت کا نام جسم ہے، روح کے زون۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے جسمانی لباس کو اتار کر ایک طرح الگ کر دیا ہے، اب روح کے لیے اس میں کشش باقی نہیں رہی۔ لباس کا یہ معاملہ عالم ناسوت یا عالم تخلیق تک محدود نہیں ہے۔ روح ہر زون میں ہے، ہر مقام میں اور ہر تنزل کے وقت اپنا ایک نیا لباس بناتی ہے، اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات و سکنات کا اظہار کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سکنات کا لباس کے ذریعے اظہار کرتی ہے، بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔
इस लिबास को नशोनुमा भी देती है। कहीं ये लिबास ताफुन और सराण से बनता है, कहीं ये लिबास रोशनियों के ताने बाने से बनता है, और यही लिबास नूर से वजूद में आता है। रूह जब लिबास को मैटर से बनाती है तो मादे की अपनी खसूसियात के तहत जिस्म के ऊपर टाइम और स्पेस की पाबंदियां लाहक रहती हैं। लिबास की सही हैसियत, लिबास से मुराद गोश पोश का जिस्म का हमें उस वक्त इल्म होता है जब हम मर जाते हैं। मरने के बाद गोश पोश का जिस्म महज लिबास की सूरत इख्तियार कर लेता है। रूह की तलाश, ज़रूरी है कि हम तलाश करें कि ज़िंदगी में हमारे ऊपर कोई ऐसी हालत वाक़या होती है जो मौत से मिलती जुलती हो या मौत से करीब हो। ज़िंदगी के शब रोज़ में जब हम मौत से मिलती जुलती हालत तलाश करते हैं तो हमें एक हालत पर मजबूरन रुकना पड़ता है, और मौत से मिलती जुलती ये हालत नींद है। बुजुर्गों का कहना है कि सोया हुआ और मरा एक बराबर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नींद की हालत में रूह का मादी जिस्म लिबास से रब्त बरकरार रहता है और रूह अपने लिबास की हिफाजत के लिए चुकन्ना और मुस्तैद रहती है, और मौत की हालत में रूह अपने लिबास से रिश्ता तोड़ लेती है। नींद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा अमल है जिससे रूह की सलाहियतों का पता चलता है। हम दो हालतों में ज़िंदगी गुजारते हैं। एक हालत यह है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारा शऊर बेदार है, हम हर चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और हम हरकत में भी हैं। ये हालत बेदारी की है। ख्वाब और ज़िंदगी, ज़िंदगी की दूसरी हालत जिसको नींद कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, खुद को चलता फिरता देखते हैं, लेकिन जिस्म हरकत नहीं करता। इस प्रोसेस से ये साबित हुआ कि रूह इस बात की पाबंद नहीं है कि गोश पोश के साथ ही हरकत करे। रूह गोश पोश के बगैर भी हरकत करती है। गोश पोश के बगैर हरकत करने का नाम ख्वाब है। ख्वाब के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कोई कहता है कि ख्वाब महज ख्यालात होते हैं। जिस किस्म के ख्यालात में आदमी दिन भर मसरूफ़ रहता है, इस किस्म की चीज़ें उसे ख्वाब में नज़र आती हैं। कोई कहता है कि ख्वाब नाआसूदा ख्वाहिशात का अक्स है। जब कोई ख्वाहिश नाआसूदा रह जाती है और उसकी तकमील नहीं होती तो वो ख्वाहिश ख्वाब में पूरी हो जाती है। इस तरह की बेशुमार बातें ख्वाब के बारे में मशहूर हैं, और हर शख्स ने अपनी फ़िक्र और इल्म के मुताबिक ख्वाब के बारे में कुछ न कुछ कहा है। लेकिन इस बात से एक फ़र्द वाहिद भी इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह रूह गोश पोश के जिस्म के साथ हरकत करती है, इस तरह रूह गोश पोश के जिस्म के बगैर भी हरकत करती रहती है। अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि ख्वाब देखना और ख्वाब में किए हुए अमाल और हरकत ख्याली हैं, तो उसकी तरदीद हो जाती है। उसकी तरदीद इस तरह होती है कि हर शख्स एक या दो या ज़्यादा ख्वाब देखने के बाद जब बेदार होता है तो ख्वाब में किए हुए अमाल का असर उसके ऊपर बाकी रहता है। उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल ख्वाब में किए हुए अमाल के नतीजे में गुस्ल का वाजिब हो जाना है। जिस तरह कोई आदमी बेदारी में जिनसी लज़्ज़त हासिल करके नापाक हो जाता है और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसी तरह ख्वाब में किए हुए इस अमल के बाद भी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये भी देखा गया है कि ख्वाब में कोई डरावना मंजर नज़रों के सामने आ गया। जब आदमी बेदार हुआ तो मंजर की दहशतनाकी उसके ऊपर पूरी तरह मुसल्लत होती है। जिस तरह किसी दहशतनाक वाक़े से बेदारी में दिल की हरकत तेज़ हो जाती है, इसी तरह ख्वाब में दहशतनाक चीज़ देखने से दिल की हरकत तेज़ हो जाती है। अच्छा ख्वाब देखकर बेदार होने वाला वो खुश भी होता है। कायनात का सफ़र, कायनात 3 दायरों में सफ़र कर रही है। पहला दायरा रूह है, दूसरा दायरा रूह का बना हुआ लिबास यानी नस्मा है, तीसरा दायरा नस्मा का बनाया हुआ लिबास मादी वजूद है। तीनों दायरे बैक वक्त हरकत करते हैं। रूह के बनाए हुए लिबास के भी 2 रुख हैं, एक मुफरद लहरू से
और दूसरा मुरक्कब लहरों से बना है। मुफरद और मुरक्कब दोनों रुख अलग अलग है और एक दूसरे में पेवस्त हैं। शऊर लाशऊर, बेदारी की ज़िंदगी शऊर है, हाफ की ज़िंदगी लाशऊर है। शऊरी ज़िंदगी में ज़हन और हाफसा दोनों काम करते हैं। इसी तरह लाशऊरी ज़िंदगी में ज़हन और हाफसा दोनों काम करते हैं। ज़िंदगी के तकाज़े शऊरी हों या लाशऊरी, इतलात के ताबे हैं। शऊर हर हर कदम पर महदूद और मोहताज है। लाशऊरी ज़िंदगी शऊरी ज़िंदगी के मुकाबले में आज़ाद है। ज़बूर, तौरात, इंजील और आखिरी आसमानी किताब कुरान हकीम शऊर और लाशऊर की उलट पलट को लैलो नहार कहती है। इसके साथ ही ये पाठ अपने एहतिताम को पहुंचा।